خدا یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی۔ لیکن تھوڑا سا میں لوکا کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل کا مصنف لوکا ایک غیر قوم سے تھا۔ جب اس نے یسوع کے بارے میں تحقیق کی تو اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اس انجیل کو لکھ سکے۔ لوکا پیشے کے اعتبار سے حکیم تھا۔ نئے عہد نامہ میں 3 بار اس کا نام درج ہے۔ کلسیوں 4 باب اور اس کی 14ویں آیت، اس میں سے پیارا طبیب کہا گیا ہے۔ فیلیمون 1 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لوکا کو میرا ہم خدمت لکھا گیا ہے۔ اور لوکا کا تیسرا تذکرہ جو ہے 2 تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں درج ہے کہ لوکا پولس کے دکھوں کے ایام میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ تھوڑا سا مضمون آگے جا کے کھلے گا، اب فکر نہ کیجیے، اور اچھے طریقے سے کھلے گا۔ آپ کے لیے بہترین خداوند نے آج میسج دیا ہے۔ لوکا جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گہرے طور پر تحقیق کرتا ہے تو لوکا کی انجیل جیسے خو بخو لوکا نے لکھی تھی، یہ انجیل اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ سو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے بڑی خاص باتیں لوکا طبیب نے لکھی ہیں، اور یہ سارا واقعہ اس وقت کا ہے جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آ کر خوشخبری کا کلام دیتے ہیں کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آج بہت سی یہاں بھی لڑائیاں پیدا ہوئی ہیں اور ذہن جو ہے وہ منتشر ہیں، اور لوگ کئی ایسے گروپس جو ہیں وہ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ مریم کا بیٹا کیوں نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ ٹیچنگ ہے، لیکن کیونکہ کلام کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا، پر وہ تیرا نہیں ہے، تیرے ہوگا پر وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آمین۔ اور یہی کچھ یوسف کو کہا گیا، اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نہیں ہے پر اس کے بیٹا ہوگا۔ سو آج کا ہمارا مضمون جو ہے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ابدی ہے، یا یسوع مسیح کی بادشاہی کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ ہم نے یہاں پڑھا ہے اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا کا بیٹا وہ با اختیار خداوند یسوع مسیح اب تک بادشاہ۔ مکاشفہ 19ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کی پوشاک اور ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 2 آیت سے 3 آیت کے اندر مقدس پالوس رسول مسیح کی ذات کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ، اور پھر صلح کا بادشاہ، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ مرکزی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ آپ نے بولنا ہے آگے سے، اوکے، تاکہ اچھا لگے۔ کیا میسج تھا؟ جبرائیل فرشتہ پرانے عہد کے ایک بادشاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے
खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और जब आप दूसरा शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत को पढ़ेंगे, जब खुदा ने नातन नबी को दाऊद के पास भेजा तो नातन नबी ने जैसी सब बातें और सारी रोया उससे मिली थी उसने जाकर दाऊद से बयान की। अगर आप इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्क से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम कर दूंगा। फिर लिखा है 13वीं आयत के अंदर, मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम कर दूंगा। फिर 16वीं आयत के अंदर लिखा है, तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी और तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। ये नातन नबी ने दाऊद के साथ जाकर बातें की है। खुदा ने नातन नबी को रोया में ये सब कुछ दिखाया था। और जब हम बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं, 9वां बाब उसकी 6ठी आयत से 7वीं आयत के अंदर, तो खुदा के बंदा नबी ने ये प्रोफेसी की थी, ये नबूवती कलाम लिखा था, एक लड़का तवल्लद हुआ, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी सारी सल्तनत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। ये कौन कह रहा है? यस, कौन कह रहा है? उस तरफ नातन नबी को ये कहा गया कि दाऊद से जाकर कहे, मैं तेरे तख्त को हमेशा बनाए रखूंगा। और यहां यशायाह पर भी एक कलाम नाजिल हो रहा है कि एक लड़का तवल्लद होगा, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी सल्तनत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। सो सल्तनत, बादशाही, हुकूमत खुदावंद यीशु की बादशाही अबदी होगी। इन सारे हवाला जात को पढ़ने का मकसद ये था कि हम इस बात को जानें कि पुराने अहदनामा में ये बात कंफर्म है कि यीशु ही अबदी बादशाह होगा। आमीन। अगर हम मुकाशवा 6ठा बाब उसकी 2री आयत और मुकाशवा 19वां बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहां लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु की बादशाही अबदी बादशाही होगी। वो अब तक बादशाही करेगा और इस बादशाही का आखिर ना होगा। दूसरे तख्त और सारे ताज जो पुष्ट दर पुष्ट चलते आ रहे थे, कोई कायम नहीं रहा, मगर मसीह का ताज हमेशा कायम रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे एक ताज दिया गया है। सो जितनी भी हुकूमतें, इख्तियारात और अथॉरिटी जमीन पर है, याद रखिए इन सब का खात्मा हो जाएगा, लेकिन यीशु की बादशाही हमेशा कायम रहेगी। आमीन। अब मैं थोड़ा सा आपको और गहरी टीचिंग में लेकर जाना चाहता हूं। अगर आप मुकाशवा की किताब का 1 बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो वहां यीशु के बारे में लिखा है, दुनिया के बादशाहों पर वो हाकिम है। यीशु मसीह दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है।
कुलसियों दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। सो वक्त पूरा होने पर खुदावंद यीशु मसीह तमाम दुनिया की सल्तनत, हुकूमतों और बादशाहों को कुम्हार के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर डालेगा। और इसके लिए आप हवाला लिख सकते हैं ज़बूर 2 और उसकी 9वीं आयत के अंदर ये पेशन गोई है। गौर से सुनिएगा, पेशन गोई ये है कि तू उनको लोहे के आसे से तोड़ डालेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकना चूर कर डालेगा। आमीन। ये पेशन गोई अभी बाकी है, लेकिन आइए हम थोड़ा सा इन सारी बातों को डैनियल की किताब के अंदर देखें। डैनियल नबी की किताब मेरे साथ खोलिए और इसमें हम और थोड़ा सा गहरे तौर पर यीशु की बादशाही के बारे में सीखेंगे। डैनियल नबी की किताब और उसका हम दूसरा बाब निकालेंगे और गौर से सुनिएगा। पिछली बातें आपको याद रहेंगी, याद रहेंगी जो कुछ हम पढ़ के पीछे से आ रहे हैं। ओके, देखिए तीसरा बाब, दूसरा बाब है, दूसरा बाब और उसकी हम आयत नंबर 29 से देखेंगे। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत को देखा है तो सारे फालगीर जादूगर बुलाए गए हैं कि उसकी ताबीर की जाए, लेकिन कोई भी उस राज को खोल न सका। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कैद में था, नबूकदनेस्सर बादशाह को बताया गया कि वो राज को खोलने वाला है। याद रखिए, जादूगर, फालगीर, ये सब कुछ इल्म रखने वाले ये फेल हो सकते हैं, लेकिन खुदा के लोग कभी भी किसी महाज पर वो फेल नहीं हो सकते हैं। आमीन, क्योंकि खुदा का रूह उनके अंदर बसा हुआ। आइए जरा देखिए, जब खुद डैनियल ने बादशाह को राज बताया, बादशाह की शर्त थी कि मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये रोया खुदा की तरफ से थी, ये ख्वाब खुदा की तरफ से था। तो क्या लिखा है यहां, ऐ बादशाह तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। आमीन। फिर 31वीं आयत में लिखा है, ऐ बादशाह तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। आगे तू उसे देखता रहा यहां तक कि पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे
اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ آگے لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ خدا کے اس کلام کے حصہ کے پڑھے جانے کو کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ مورت، اس کا سر، بولیے، اس کا سر سونے کا، سونا نہیں ہے، پڑھنا سونا ہے، اوکے، کیا ہے؟ سر سونے کا، سر سونے کا، آگے اس کا سینہ اور بازو چاندی، اور بازو چاندی کے، چاندی کے، پھر آگے اور اس کی رانیں تانبے کی، اس کی رانیں، اس کا سکم اور اس کی رانیں تانبے کی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے، اور پھر ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے آخری جو زبور کے اندر سے حوالہ پڑھا ہے، وہ وہاں سے کیا پڑھا تھا ہم نے کہ وہ کمہار کے برتن کی طرح ان کو کیا کر ڈالے گا؟ چکنا چوس۔ بائبل مقدس میں جب ہم نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہلا جو مورت کا پہلا دھڑ ہے وہ کیا ہے؟ سر۔ بولیے کیا ہے؟ سر۔ یہاں جو مورت ہے اور اس کے مختلف جو دھڑے ہیں، یہ مختلف سلطنتوں کی علامتی ہے، باتیں ہیں، تشبیہاتی باتیں ہیں۔ سر سونے کا بابل کی سلطنت ہے، کون سی؟ سینہ جو ہے یہ چاندی کا ہے، یہ مادی اور فارس کی سلطنت ہے۔ ٹانگیں جو تانبے کی ہے، یہ یونان کی سلطنت ہے۔ پھر اس کے بعد پاؤں جو ہے کچھ لوہے کے ہیں اور کچھ مٹی کے ہیں، یہ رومی سلطنت ہے۔ سونا کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ کون سی سلطنت کو؟ بابل کی سلطنت۔ بولیے سب، بابل کی سلطنت۔ سینہ جو چاندی کا ہے، یہ کون سی سلطنت کو ظاہر کر رہے ہیں؟ یونان، مادی اور فارس، اوکے، مادی اور فارس۔ ٹانگیں تانبے کی ہیں، یہ یونان کی سلطنت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پاؤں جو ہیں وہ کچھ لوہے کے ہیں اور کچھ مٹی کے ہیں، یہ رومی سلطنت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پتھر یسوع مسیح خداوند کی بادشاہی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آمین۔ اگر آپ ڈینیل کی کتاب، کچھ حوالہ جات میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، آپ ضرور جا کے ان کو سٹڈی کیجئے، میں اس میں سے شارٹ باتیں آپ کو پہنچا رہا ہوں، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یسوع کی بادشاہی ابدی بادشاہی ہے۔ کئی دفعہ ہم جب یہ حوالہ جات یا ایسے باب پڑھتے ہیں تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، لیکن بائبل سٹڈی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چھپے ہوئے بھیدوں کو جان سکیں۔ اوکے، سو پہلا جو دھڑ کا پہلا ہے وہ سر ہے، اور وہ خالص سونا کا سر ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھیے میرے ساتھ اسی چیپٹر کی 37ویں آیت کو، اور پھر ڈینیل 5واں باب اس کی 19ویں آیت سے 20ویں آیت، اور پھر چوتھا باب اس کی 30ویں آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ ایک بہادر جرنیل تھا،
اور بڑا علم رکھنے والا شخص تھا۔ دانیل کی کتاب میں ہم نبوکدنضر بادشاہ کے بارے میں اور اس کے کارناموں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ دانیل نبی نے بادشاہ نبوکدنضر کی خواب کی جب تعبیر کی تو اسے بتایا کہ مورت کا جو سر ہے وہ تیری بادشاہی، تیری سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں، اگر کسی کو ملے تو ضرور پڑھیے، یا میں پھر مدد کروں آپ کی؟ جی پڑھیں گے؟ دانیل دوسرا جی سونے کا سر تو ہی ہے، ہاں اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہو۔ نہیں نیچے سے پڑھیے، 37ویں درست آیت کو پڑھیے، یہ غلط بات ہے۔ اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے، ہاں جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ تو پہلی سلطنت کون سی تھی؟ بابل کی سلطنت۔ پہلی سلطنت کون سی تھی؟ بابل کی سلطنت۔ اور پہلی تعبیر کے اندر بات کیا ہو رہی ہے؟ نبوکدنضر بادشاہ، تھینک یو، بیٹھ جائیے۔ نبوکدنضر بادشاہ یہ دولت میں، حشمت میں، جاہ و جلال میں اتنا طاقتور تھا، بابل کی خوبصورتی اس نے اتنی بنا دی تھی اس کے خیال کے مطابق کہ بابل جیسا شہر کوئی اور دوسرا بادشاہ نہیں بنا سکے گا۔ اتنا یہ پراؤڈ تھا، فخر کرتا تھا۔ لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ خدا نے تجھے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ تو چرند پرند پر تمام مخلوقات کو اپنے اختیار میں رکھے ہے، خدا نے تجھے سلطنت دی ہے، اختیار دیا ہے، دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے طاقتور، زوراور اور سب سے بڑی اگر کوئی سلطنت تھی تو وہ بابل کی سلطنت تھی۔ کون سی؟ لیکن مورت کا اگلا جو دھڑ ہے وہ کیا ہے؟ سینہ۔ کیسا ہے؟ چاندی کا۔ کیسا ہے جی؟ چاندی کا۔ اور اگلی بات میں لکھا ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ سو یہ سلطنت، اس کا ذکر کیا گیا ہے مادی اور فارس کی سلطنت۔ کون سی جی؟ اگر آپ دانیل کی کتاب کا 5واں باب پڑھیں گے، اس کی 5ویں آیت، تو یہاں ایک ہاتھ نے دیوار پر کچھ لکھا تھا، اور اس کی تعبیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دوسرے باب کی 24ویں اور 31ویں، 5ویں باب کی 24ویں اور 31ویں آیت کو، 5ویں آیت کے اندر آپ کو یہ ہاتھ کی انگلیوں سے لکھا ہوا کچھ ظاہر ملے گا، اور پھر 24ویں اور 31ویں آیت میں یہ سب کچھ آپ کو تفصیلاً ملے گا۔ 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی، اور دارا بادشاہ ملک کو چلانے کے لیے 3 وزیروں کا انتخاب کرتا ہے، جس میں دانیل بھی شامل ہے۔ 120 ناظموں کو مقرر کرتا ہے تاکہ ملک کو چلائے، اور مادی اور فارسی سلطنت نبوکدنضر بادشاہ کی سلطنت کی نسبت کمزور سلطنت تھی۔ اوکے، اب اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ سو یہ سلطنت جو چاندی کی سلطنت تھی، یہ کس کی سلطنت تھی؟ مادی اور فارسی۔ اوکے جی، اگلی سلطنت پہ آئیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس کو اور ڈیٹیل سے بتاؤں، بہت سی باتوں کو شارٹ کر رہا ہوں، اب ضرور اس کو پڑھیے گا۔ 5ویں باب کی 5ویں آیت میں نے آپ کو لکھائی ہے، اور پھر 24ویں آیت سے آپ 31ویں آیت تک ضرور اس کو پڑھیے، جہاں 28ویں آیت میں بالخصوص لکھا ہوا ہے تیری سلطنت، بادشاہت، حکومت تقسیم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ اوکے، اگلی سلطنت کون سی سلطنت ہے؟
پہلے بولیے دھڑ کون سا ہے؟ تانبے اور تانبے کا. کیسا ہے جی؟ تانبا. اس کی سکم اور اس کی رانیں کیسی ہیں؟ تانبے کی. سو یہ کون سی سلطنت ہے؟ یونان کی سلطنت. کون سی؟ یونان کی سلطنت. بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم ڈینیل 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں گے تو یہاں ڈائریکٹلی تو اسکندر اعظم کا نام نہیں ہے، لیکن اس کو تشبیہاتی طور پر یہاں لکھا گیا ہے. پڑھیے میرے ساتھ اس کو. 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک. اور میں سوچ ہی رہا تھا ہاں کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روح زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگوں والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا. اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں اس کے مقابلے میں تاب نہ تھی. بس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا جی، اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے. آمین. تھینک یو. یہاں مینڈا ہے اور پھر بکرا ہے اور پھر 4 سینگ ہے، 4 عجیب سینگ ہیں. اوکے. اب یہاں بتایا یہ گیا ہے جو مینڈا ہے یہ فارسی اور مادی سلطنت، بکرے کی طرف جو اشارہ ہے یہ یونان کی طرف، یونان کے بادشاہ کی طرف اشارہ ہے. اور دونوں آنکھوں کے درمیان سے جو ایک سینگ نکلا ہے یہ اسکندر اعظم ہے، جس کو ڈائریکٹلی تو یہاں نہیں لکھا گیا، لیکن جب آپ اس کی تاریخ کو جانیں گے، جب اس کے آپ گہرے طور پہ اس کو آپ سیکھیں گے تو آپ کو سارا جو اشارہ ملے گا وہ اسکندر اعظم کی طرف ملے گا. اسکندر اعظم نے بہت کم عرصے میں ساری دنیا کو فتح کر لیا تھا. اسکندر اعظم کا نام تاریخ میں ایک جوان فاتح کی طرح آیا تھا، اور جب ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بکرا نہایت کیا ہوا؟ بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زور آور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی طرف سے، ہواؤں کی طرف سے، آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے. اگر آپ اسکندر اعظم یونان کی ہسٹری کو پڑھیں گے بائبل مقدس کے مطابق، تو جب اسکندر اعظم 33 سال کی عمر کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے 4 دوستوں میں، 4 جنینوں میں یہ بادشاہی تقسیم ہو گئی تھی. اوکے. یہ 4 سینگ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اسکندر اعظم مرے گا تو اس کی سلطنت اس کے 4 دوستوں یا 4 جنینوں کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے گی. سو اگلی، اس کو میں یہاں چھوڑتا ہوں. اگلی بات، لوہے اور مٹی کے پاؤں اور پھر انگلیاں
क्या है जी? अगला क्या है? लोहे और मट्टी, और फिर पांव और उंगलियां। ये रोम की सल्तनत है। कौन सी सल्तनत? रोम की सल्तनत। मूरत का चौथा हिस्सा पांव और उंगलियां हैं। यूनानी हुकूमत के बाद रोम की सल्तनत कायम हुई, और डैनियल की किताब की रोया में रोम का नाम भी नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप 7वां बाब पढ़ें, उसकी 7वीं आयत, तो वहां आपको चौथा हैवान से तशबीह हाथी एक बयान मिलेगा। डैनियल 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जब हम डैनियल की किताब के दूसरे बाब को पढ़ के आए हैं कि मूरत की टांगे लोहे की और पांव कुछ लोहे और कुछ मट्टी के हैं, तो इसका मतलब यह है कि इब्तिदा में रोम की हुकूमत नहायत मजबूत होगी। जैसे लोहा तमाम चीजों को काट डालता है, उसी तरह रोमी हुकूमत अपने दुश्मनों को कुचल डालेगी। लेकिन क्योंकि इसके पांव कुछ उंगलियां कैसी हैं? लोहे और कुछ मट्टी की। इससे मुराद है कि इब्तिदा में तो वो जोरावर सल्तनत होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो कमजोर होती जाएगी। अगर आप डैनियल दूसरे बाब की 41वीं आयत से 43वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको यहां ये लिखा हुआ मिलेगा। पढ़िए प्लीज। और जब तूने देखा उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी, तो उस सल्तनत में तफरका होगा। उस सल्तनत में क्या होगा? तफरका होगा। आगे। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कभी और कुछ ज़ईफ होगी। जी आगे। और जैसा तूने देखा कि लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमखेता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। ओके, ये रोम की सल्तनत। लोहा यानी वो मजबूत सल्तनत होगी, लेकिन कुछ पांव की उंगलियां लोहे की हैं, कुछ तो वो कमजोर से कमजोर होती जाएगी। जब हम बाइबल मुकद्दस को डैनियल नबी की पेशनगोइयों के मुताबिक इन सब चीजों को देखते हैं, तो ये सारी सल्तनतें जो हैं, ये क्या हुई हैं? इनको ज़वाल हुआ है और ये अपने वक्त पर खत्म हुई हैं। लेकिन जब हम एक और आगे सल्तनत को देखते हैं, पत्थर जो हाथ लगाए बगैर काटा गया है। पढ़िए इस आयत को दोबारा, इसको दोबारा पढ़िए प्लीज। दूसरा बाब, डैनियल दूसरा बाब और उसकी 34वीं आयत को। तू उसे देख रहा, तू तो उसे देखता रहा, हाँ, यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। पत्थर का जिक्र जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, तो पत्थर खुदा यीशु मसीह की सल्तनत की तरफ इशारा है। आमीन। पत्थर जब मूरत पर गिरता है तो वो टुकड़े हो जाती है। सो खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस हमें ये बता रहा है कि यीशु मसीह की बादशाही अबदी बादशाही है। मसीह की बादशाही अबदी बादशाही है। यीशु मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है, यीशु मसीह जो बगैर हाथ लगाए ही काटा गया है, मुकद्दसा मरियम बगैर किसी मर्द के छूने
खुदा की रजा के ऐन मुताबिक रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए हैं। हालेलुया। ये पत्थर बगैर हाथ के लगाए काटा गया है। और जब हम इन आयात को पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिए, डैनियल 2 और उसकी 44वीं आयत से तो लिखा है, और उन बादशाहों के अयाम में खुदा, आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताबत नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम यानी सल्तनतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और चांदी, मट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वही कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी है। हालेलुया। इसकी ताबीर यकीनी है। और फिर लिखा हुआ है कि बादशाह ने जो ही ये सुना तो क्या किया है? तब नबूकद बादशाह ने मुंह के बाल गिरकर डैनियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दे और उसके सामने बखूर जलाए। बादशाह ने डैनियल से कहा, फिर हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। हालेलुया। सो यीशु मसीह की बादशाही, अभी जो सल्तनतें हमें नजर आ रही हैं, हम इसके अंदर खो चुके हैं कि शायद यही हो, लेकिन आखिरी बात बाइबल में जो खत्मी बात है, वो पत्थर जो बगैर हाथ लगाए काटा गया है, वो ऐसा गिरेगा इन सब पर, सबको कुम्हार के पत्थर की तरह चकनाचूर कर डालेगा, और उसकी बात सही अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। मुकाशवा 5वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ जब इस मंजर को देखता है तो क्या लिखा है यहां 5वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत लिखा है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हमद और तारीफ और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जामदारों ने कहा आमीन। बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया है। हालेलुया। अब्दुल्लाबाद सल्तनत बर्रे की है, और जो बादशाही और सल्तनत बर्रे की है वही उसके बंदे और उसकी बंदियों के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा था, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे, जहां दुल्हा है वहां दुल्हन भी होगी। सो खुदा इस स्टडी जो हमने आज की है, इससे हमें और तकवीयत दे कि जिस बादशाह को हमने अपनी जिंदगियों का हाकिम माना है वो अब तक बादशाह रहेगा। सारी बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी बादशाही हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया। आइए हम सब भरपूर तालियां अपने मुनज्जिम खुदावंद के लिए दें। हालेलुया। भरपूर तालियां। हालेलुया। और अच्छा है थोड़ी देर के लिए हम
सिर्फ 4 सेकंड के लिए बैठे बैठे अपने हाथों को उठाकर उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जो राजों को खोलने वाला है, जो मुकाशफों का भेद देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होकर हम अपने हाथों को उठाएं। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको इनकरेज इसलिए कर रहा हूं कि आप थोड़ी दुआ के अंदर भी जोर मारा करें। जिस बंदे के मुंह के सामने माइक होता है सिर्फ उसी पर डिपेंड ना किया करें कि वो जोर मारे, आपने भी शुक्रगुजारी करनी है। देखिए नबूकदनेस्सर बादशाह इतना मगरूर बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था, लेकिन वो भी खुदा यीशु की सल्तनत के सामने झुक गया है। चारों बुजुर्ग 24 बुजुर्ग चारों जामदार यीशु के आगे झुक रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं, वो जोर मार रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी करें, अपने हाथों को उठाकर इस हाल को शुक्रगुजारी से भर दीजिए। हालेलुया। बंदरों इसलिए हमारे ताबे हैं, इसलिए हम उन पर कमांड करते हैं, इसलिए हम बीमारियों पर कमांड करते हैं, क्योंकि दुनिया का बादशाह हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। आसमान का खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसके नाम को उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। हम ऐसे खुदा की बादशाही के अंदर हैं जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करें, हाथों को उठाकर जो बेगाना जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो बेगाना जुबानों में दुआ करें। हालेलुया। हम शब्द हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुबारक हो जो राजों को खोलने वाला है, खुदा मुबारक हो जो भेद खोलने वाला है, खुदा मुबारक हो जो मुकाशफे खोलने वाला है। हालेलुया। उसने अपने बेटे की सल्तनत को अव्वल दर्जा दिया है। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यामा शांदो खोरी, और यामा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तारीफ। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े बड़े की, तारीफ हो खुदा के 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 बड़े की।
ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह, हालेलुया। वो खुदामंदों का खुदामंद है। रीमा शखरा बला धला बला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। शुक्रगुजारी करें सब। इससे पहले हम इस गीत को गाए, खुदावंद आपको जोरावर कर रहा है अपनी बादशाही में काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तारीकी की कुव्वतें इसलिए हमसे लड़ती, डरती और कांपती हैं क्योंकि खुदा के बेटे यीशु की बादशाही हम पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। बादशाह वादा ओ बादशाही जिदा तख्त थे लगे